अरबी के सालाना प्रोग्राम शुरू हुआ तो हज़रत वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने इसके लिए अलग से तलबा को इनाम में देने का सिलसिला शुरू किया था। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़यतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। अस्सलामु अलैकुम सामीन। 2 रजबुल मुरज्जब और 14 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के अरबी अदब के तलबा की अंजुमन का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम रात ही हुआ है जिसकी सदारत मज़ाहिरुल उलूम के नाज़िम आला मौलाना सैयद मोहम्मद आकिल दामत बरकातुहुम और इसकी निज़ामत तालिब इल्म मौलवी मोहम्मद सादिक ने की है। यहाँ दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनूरी दामत बरकातुहुम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए हैं, जबकि जामिया के नाइब नादिम मुफ्ती सैयद मोहम्मद साले ने इसकी निगरानी की है। बता दें मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनूरी का अरबी में एक ज़बरदस्त सियाह खिताब हुआ है जिसको हम आखिर में मुकम्मल पेश करेंगे। यहाँ जो असातिज़ा शरीक हुए हैं उनमें मुफ्ती असरार, मुफ्ती मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहम्मद अहमद, मुफ्ती मसरूर, मौलाना ज़हीरुल हुदा, कारी मोहम्मद मुआज़, मौलाना हय्यान बेग, मौलाना अरशद, मौलाना राशिद गोरखपुरी। बताते हैं मज़ाहिरुल उलूम में जो अरबी अदब का शोबा है इसको मौलाना मोहम्मद असजद कासमी दामत बरकातुहुम चलाते हैं और उनकी निगरानी ये अपनी मंजिल तय कर रहा है। मज़ाहिरुल उलूम का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ अरबी अदब में इदारे के उन्हीं तलबा को पहले तरजीह दी जाती है जिनके 60% नंबर दौरे हदीस में आए हों, और यहाँ 60% नंबर लाना एक बड़ी बात होती है। जिन तलबा ने इसमें ख़िताब किए हैं उनमें सैयद सुमामा हसन, मोहम्मद तनवीर शामली, मोहम्मद हुसैफ़ा सहारनपुरी, मोहम्मद आज़म सहारनपुरी, मोहम्मद आसिफ, अब्दुल मन्नान, अब्दुल रहमान, मोहम्मद आकिब। इन तलबा को इदारे के नाज़िम, नाइब नाज़िम और मौलाना सलमान के दस्त मुबारक से इनामात भी दिए हैं, और साथ साथ इदारे के मुफ्ती आज़म मुफ्ती मकसूद ने भी मुफ्ती मकसूद के दस्त मुबारक से भी इनामात दिए गए हैं। हम मौके की चंद तस्वीर और तलबा की चंद वीडियो भी पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरथनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालुल्लाहु यग़रिसु फ़ी हाज़ा-द्दीनि ग़रसन यस्तअमिलुहुम फ़ी ताअतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अस्हाबुल फ़ज़ीला, हज़रातिल उलमा व इख़वती अत-तलबा, अव्वलन अश्कुरुल्लाह अज़्ज़ा व जल अला
أنه أتاح لي هذه السعادة الكبيرة والفرصة الميمونة المباركة أن حضرت هنا في هذه الجامعة العريقة التي هي من أهم مراكز أهل الحق في هذه الديار، جامعة مظاهر العلوم سهارنپور. هذه سعادة كبرى بالنسبة إلى هذا العبد المذنب الضعيف الذي هو في درجة الطلاب في الجامعة، وخاصة بالنسبة إلى أننا نتشرف ونسعد في هذه الفرصة بصحبة شيخنا وشيخ مشايخنا وأستاذ أساتذتنا فضيلة الشيخ محمد عاقل حفظه الله تعالى وبارك في عمره، الذي هو بقية سلفنا ومن أكبر المحدثين في الهند وفي العالم كله. ندعو الله تعالى أن يبارك في عمره وألبسه ثوب الصحة والعافية والسلامة. كما أرى من الواجب أن أذكر في هذه الفرصة الشخصية العبقرية الكريمة التي فقدناها في هذه الفرصة، ولكن سعدنا بها وبإفاداتها وبنشاطاته، ونسعد الآن أيضا ببركاته، وهو الأمين العام الأسبق لهذه الجامعة الشيخ محمد شاهد رحمه الله تعالى. كنت أسمع الخطب والتقارير التي قدمها إخواني الطلبة، فرأيت أنهم يذكرون الشيخ محمد شاهد رحمه الله كما أن طلبة دار العلوم دیوبند يذكرون في حفلات النادي الأدبي الشيخ وحيد الزمان الكيرانوي رحمه الله. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يحدث مكرمة أو يفعل أعمالا عظيمة جسيمة فله ميادين شتى. مثلا كان أستاذنا الشيخ وحيد الزمان رحمه الله ميدانه الحقيقي التدريس وتنشئة الطلاب وإعداد الجيل والأجيال، وخاصة في ميدان اللغة العربية. وفقيدنا الشيخ شاهد رحمه الله لم يكن مجاله البارز التدريس، ولكن بدون ذلك ترك هذا القسم والأقسام الأخرى في هذه الجامعة ذكرى له. ويمكن أن نقول حقا إنه زاد في فوائد هذه الجامعة أو درجات الجامعة وصيت الجامعة. جزاه الله خيرا عنا وعن سائر المنتسبين إلى هذه الجامعة والمنتسبين إلى العلم والأدب والحديث والعلوم الدينية. وكذلك ندعو لأخينا الفاضل والخلف الصالح للسلف الصالح
الذي اسمه أيضا صالح، فضيلة الشيخ محمد صالح حفظه الله تعالى، الذي أكبر مني في كل شيء سوى السن، حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضاه. إني لا أرى من المناسب في هذه المناسبة أن أطيل الكلام، ولكن بعض أشياء ضرورية. الأول أهمية اللغة العربية تعرفونها أكثر مني، وأستاذكم الشيخ الآن هو الشيخ، وإلا فهو بالنسبة إلي مثل الولد، الشيخ محمد أسجد حفظه الله تعالى، إنه أخبركم وعلمكم ودربكم على هذا المضمون، فضيلة اللغة العربية وأهميتها. أذكر شيئا واحدا فقط، إنكم تعرفون الأحاديث التي وردت في فضل العربية، ولكن أذكر أهمية اللغة لكل مسلم، اللغة العربية. قديما كنت قرأت في بعض كتابات الشيخ حميد الله رحمه الله، الدكتور حميد الله الحيدرابادي الفرنساوي، لم يكن فرنساويا ولكنه أقام هناك أكثر من نصف قرن، وأقام مهاجرا، لم يحصل على جواز يعني فرنسا. أرادت حكومة فرنسا أن تعطيه وأن تمنحه الجنسية الفرنساوية، ولكنه رفض ومكث مهاجرا أكثر من نصف قرن، وكان محققا باحثا كبيرا في السيرة النبوية وفي الحديث الشريف. كتب إن اللغة العربية بالنسبة إلى كونها لغة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي لغة الأم لكل مسلم. إن لغة الأم تكون لكل إنسان لغة أمه التي ولدته، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لكل مسلم، وهن جميعا كن يتكلمن بالعربية، ولغتهن الأصلية هي العربية، فالعربية لغة الأم لكل مسلم. هذا يدل على أهمية كبيرة للغة العربية لكل مسلم. أما بالنسبة إلى برنامجكم فالحقيقة يعني قد راجع عندنا وقد اعتدنا على أن نمدح كل حفلة وكل برنامج نشارك فيه، ولكني أرى ويمكنني أن أحلف على ذلك، لا أجامل، إن برنامجكم كان جيدا، يمكن أن نقول جيدا جدا في اصطلاح الامتحانات. يعني اللغة كانت لغة حية. الأهمية في اللغة العربية لكونها لغة حية، والحقيقة أن أهم ميزات اللغة العربية أنها حية منذ بدايتها، وستحيا وتظل حية إلى يوم القيامة بل إلى الجنة. قال الشيخ حميد الله أيضا إن اللغات تموت وتتغير وتتبدل،
حتى أن رجلا لو جاء من الإنجليز، رجل كان في الدنيا قبل 500 عام مثلا وجاء هنا في هذا العصر وتكلم مع الإنجليز في لغته، لا يفهم هو شيئا من كلامهم ولا يفهمون من كلامه، ولكن العربية ببركة كتاب الله الخالد حية، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لو جاءوا في هذا العصر وتكلموا معنا في لغتهم التي كانوا يتكلمون بها في عصرهم، وتكلمنا معهم في لغتنا العربية التي تعلمناها اليوم، فهمنا كلامهم جميعا وفهموا كلامنا جميعا. هذه أكبر ميزات اللغة العربية، لا توجد هذه الميزة في أي لغة من لغات العالم، وهذا بركة كتاب الله الخالد. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فالأهمية في اللغة العربية إلى لكونها حية ولكونها أصيلة. الأهمية الثانية لأصالتها. إن الأدباء الأحرار، يمكن أن نقولهم الأحرار، حاولوا كثيرا لتغيير اللغة العربية، بل لعلكم قرأتم أن كثيرا من الأدباء الذين تربوا وتعلموا على أدباء مغاربة، على أدباء فرنساويين من مصر، قد حاولوا تغيير رسم الخط العربي في القرن العشرين، وهذا النداء كان عاليا جدا، ولكن اللغة العربية قاومت تلك المحاولات. ولعلكم قرأتم قصيدة حافظ إبراهيم بلسان اللغة العربية: وسعت كتاب الله نطقا وآية، قصيدة طويلة شهيرة في هذا الموضوع. فالمحاولات تجري لتغيير اللغة، والتغير هو يأتي بدون أي محاولة. أيضا في محاورات الناس يتكلمون ويغيرون اللغة. لعلكم سمعتم أن اللغة أي لغة كانت تتغير وتتبدل بمسافة 50 كيلومتر أو 30. أيضا الأردية أيضا تتغير، يعني في مديرية لهجة أخرى للأردية، وفي المديرية القريبة لهجة أخرى للأردية، فكذلك تدخل تعديلات أو تغييرات أو تغيرات في العربية أيضا. ولكن الله تعالى قدر للعربية أن تبقى على أصالتها وعلى حياتها، وأنزل لذلك كتابه باللغة العربية، فلا يمكن أن ننسى حقيقة اللغة العربية وأصالتها. ولذلك بهذه المناسبة يمكن لي أن أقول لطلاب قسم الأدب أن يهتموا بمطالعة القواميس العربية. عامة يقول العلماء إن القواميس لا تكون من كتب المطالعة، وهذا صادق عامة، ولكن بالنسبة إلى طلاب الأدب العربي أو طلاب اللغة العربية أقول لهم، وما سمعت هذا من أي رجل آخر، هذا أقول عامة للطلاب: القواميس والمعاجم بالنسبة إليكم من كتب المطالعة، والحاجة إلى ذلك لأن تعودنا أن نتفكر كثيرا في المعاني المختلفة، ونتفكر هذا المعنى أي كلمة تستعمل لهذا المعنى في العربية. فمن عادتنا أننا
نؤخر المطالعة. إننا نحن في هذا العصر يعني معذرة أقول معتذرا، إننا في هذا العصر من كسالى الزمان، وخاصة في سبيل التحقيق والبحث، فنؤخر المطالعة وننظم الطلب. ثم إذا مثلا طالعنا قاموسا من القواميس، مثلا المعجم البسيط، وراجعنا إليه لتفتيش أي كلمة، للبحث عن أي كلمة، فنجد ما كنا نتفكر في معناه في كلمة العربية. فطلاب الأدب لو اعتادوا أن يطالعوا القواميس والمعاجم لا وجدوا فيها كثيرا من المعاني التي كانوا يتفكرون فيها وفي عربيتها. وكذلك يعني الموضوع الأصلي أنهم يعرفون أصالة العربية، وقد ألفت في هذا الموضوع كتب كثيرة عندكم موجود، مكتبتكم ما شاء الله غنية بالكتب العربية والأدبية. مثلا في هذا العصر كتب الأدباء معجم الأخطاء، يعني أرادوا أن يطهروا العربية من التدخلات من التغييرات ومن الأخطاء. فبعضهم ألف معجم الأخطاء الشائعة، وكتاب آخر طالعت تصحيح التصحيف وتحرير التحريف من المعاجم، يمكن عندكم موجود. وكذلك تطهير اللغة العربية من الأخطاء الشائعة. كل ذلك لترجع اللغة العربية إلى أصالتها. ينبغي أن نقف في هذا الموضوع على هذا المقدار. وأقول لكم شيئا آخر، وهو أنكم خلف لسلف صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للخلف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه الجماعة التي تعرف في هذا القرن وفي هذا القرن والنصف قرن مثلا بجماعة ديوبند، جامعتكم هذه من المركزين الأساسيين لهذه الجماعة، يعني جامعة مظاهر العلوم دار العلوم ديوبند ومظاهر العلوم سهارنپور، هاتان الجامعتان مركزان أساسيان لهذه الجماعة المباركة التي تعرف باسم الجماعة الديوبندية. قد كتبت قبل 20 سنة تقريبا ثانية اثنتين، استفدت بكلمة ثانية اثنين، كتبت جامعة مظاهر العلوم ثانية اثنتين، ولا تكمل الديوبندية بدون مظاهر العلوم سهارنپور. فعندكم أمانة كبيرة، وهذا العصر يحتاج إلى تلك الأمانة كثيرة. فإن المحاولات لإضلال المسلمين ولتشويشهم وخاصة في العقائد بل وحتى في الإيمان أيضا كثرت. فالمسؤولية كبيرة عليكم على كاهلكم، يجب أن تعنوا بها. إنكم يمكن أن نتمثل بقول الشاعر، بل ينبغي أن نذكر الحديث أولا الذي قرأت في البداية: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. إنكم من ذلك الغرس، وينبغي بل يجب أن تحاولوا أن يتقبل الله إياكم لهذا الغرس ولهذا العمل وللاستعمال في طاعته.
أي طاعة؟ إن الله يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا إتمام نور الله، وهذه المحاولات لتفشيل المحاولات لإطفاء نور الله هي من مسؤوليات هذا الغرس، وهذا هو المراد بالاستعمال في طاعة الله. وكذلك يمكن أن نتمثل بقول الشاعر بالنسبة إلى أساتذتكم: صنائع فاق صانعها ففاقت، وغرس طاب غارسه فطاب، وكنا كالسهام إذا أصابت مراميها فراميها أصاب. فسيركم على هذا المنوال ونجاحكم في هذا الغرض هو في الحقيقة إصابة أساتذتكم حفظهم الله تعالى، ونجاح وفلاح جامعتكم بإذن الله تعالى. ندعو الله تعالى أن يتقبلكم للشمول في هذا الغرس الذي يستعمله الله في طاعته، يتقبلنا ويتقبلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم نحن جميع أعضاء النادي العربي على ما أغدقتموه علينا من الكلمات القيمة النافعة بضوء معلوماتكم وتجاربكم الغالية التي قد ظفرتم بها عبر سنوات طويلة، فإن شاء الله سننتفع بها ونقتبس من أنبارها في مشوار حياتنا وفي سبيل العلم والتعليم والتربية. أيها الأكارم، الآن بقيت زهرة مجلسنا وقدوة منزلنا ومشرف نادينا وأمين جامعتنا، ألا وهو الأستاذ الجليل والمربي الكبير والخطيب المصقع فضيلة الشيخ الأستاذ محمد صالح الحسني حفظه الله ورعاه. فنحن جميع المشاركين في الحفلة نقدم طلبا متضرعا إلى جنابه الكريم أن يشرفنا بكلماته الغالية وتجاربه الواسعة، لكن قبل ذلك نلتمس من فضيلته أن يعزي الجوائز بيده المباركة بين المساهمين في النادي العربي، فأنادي على أسمائهم: